دوران نماز بھی عطا کیا. اور یہ تو وہ علی ہے، جنگ ہو رہی تھی، جنگ دوران ایک جنگ، صفین کی جنگ ہے. ایک دشمن آیا، اس نے وار کیا، آپ نے اس کا وار خطا کیا، پلٹ کے وار کیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، 2 ٹکڑے، خالی ہاتھ ہو گیا. جب نہتہ ہو گیا، مولا علی نے دیکھا خالی ہاتھ نہتہ ہے، آپ نے تلوار اپنے نیام میں رکھ لی. آپ نے تلوار واپس نیام میں رکھ لی. اگلا بندہ ہکا بکا، اس نے کہا عجب، میں تو انتظار میں ہوں کہ ابھی تلوار چلے گی، میری گردن جدا ہوگی، اور علی نے تو تلوار رکھ لی ہے. تو پوچھا اے علی تلوار کیوں رکھ لی واپس؟ فرمایا تجھے نہیں پتا علی نہتے پہ وار نہیں کرتا، خالی ہاتھ ہے تو علی وار نہیں کرے گا. اچھا تو اس نے کہا علی پھر ایسا کریں اپنی تلوار مجھے دے دیں. مولا علی نے دیر ہی نہیں کی، تلوار دے دی. اب مولا علی خالی ہاتھ اور تلوار اس کے پاس چلی گئی. اب وہ تلوار لے کے کہتا اے علی میں دشمن ہوں آپ کا، میدان جنگ ہے، میری تلوار ٹوٹ چکی ہے، اب حملہ کر سکتے تھے، نہیں کیا، تلوار رکھی، میں نے مانگا تلوار دے دی ہے. اے علی ایسا کیوں کیا؟ میں تو آپ کا دشمن ہوں، قاتل ہوں، قاتل کو تلوار دے دی. علی مولا علی فرماتے ہیں جب آیا تھا قاتل تھا، اب سائل بنا کھڑا ہے. آیا تھا تو قاتل تھا، اب سائل ہے، اور در اہل بیت سے سائل خالی نہیں جاتا. تلوار دے دی. اب نماز ہے، دوران جنگ علی تلوار دے دے. حالت نماز میں فقیر آیا، عرض کیا آقا فقیر آیا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے انگوٹھی دے دی دوران نماز. اب نماز قائم ہے کہ ٹوٹی. آقا بھی یہ بات سن ہی رہے تھے کہ فَنَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ هَذِهِ الْآيَةُ. اسی وقت جبریل یہ آیت لے کے آ گیا. اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. علی نے عمل کیا، اللہ نے قرآن بنا کے بھیج دیا. عمل تو ہو چکا تھا، اب اللہ نے چاہا قیامت تک آیت کو پڑھتے رہیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ علی کون ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آیا تھا فرمایا علی کی نماز قائم ہے. اور اس بات کو پھر مفسرین نے، جو بڑی پرانی تفسیر ہے احکام القرآن، فقہی احکام جس سے اخذ کیے گئے، امام ابو بکر الجساس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو 3 واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، 3 واسطوں سے، اور اپنے وقت کے امام اعظم بنے تھے. وہ لکھتے ہیں احکام القرآن میں اس عمل کو، آیت کو کوٹ کیا. یہ اعمال یسیرہ ہیں، کثیرہ نہیں، کہ چھوٹا عمل ہے جس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اب یہ اس میں دلیل کے طور پہ آیت کوٹ کی اور واقعہ کوٹ کیا. اب میرے آقا نے اس آیت کو پڑھا، فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے اس آیت کو پڑھا. صحابہ کرام کا اب جب اتری ہے وہ تو آقا پہ اتری ہے، باقی کو تو نہیں پتا تھا. پھر آقا نے فوراً یہ آیت پڑھی، اور آیت پڑھ کر پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ. بس سنو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ حدیث آپ نے غدیر کے مقام پہ تو سنی تھی جی، لیکن آقا نے مولا علی کی ولایت کا اعلان فقط غدیر پہ نہیں کیا ہے. وہاں تو ہو چکا تھا 18 ذی الحج کیا کو. کہنے. اب یہ شہر مدینہ میں مسجد نبوی میں پھر اعلان ہو رہا ہے. اللہ. اب یہاں جو ہے وہاں تو کہتے ہیں جلیں جی کہ کسی کے دل میں رنجش تھی تو آقا نے وہ رنجش دور کرنے کے لیے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا. ادھر کون سی رنجش تھی کہ اعلان ہو رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اب یہ تو جوڑنا پڑے گا نا پہ یہاں پھر مولا کا معنی کیا ہے. وہاں اگر مولا کا معنی محبوب تھا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے بھی کرے، ٹھیک ہے وہ بات وہاں بنتی ہے. لیکن یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تھی. کیا کہنے. کسی کے دل میں کوئی رنجش ہو، کوئی ایسی بات ہو، کوئی دور ہو رہا ہو مولا علی سے، تو آقا فرما رہے ہو کہ جو میرے قریب ہے وہ علی کے بھی قریب ہو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے بھی محبت کرے. یہاں مولا کا معنی محبوب نہیں بنتا، اس کا سیاق و سباق کچھ اور ہے. اب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں یہاں مولا کا معنی کیا ہے. بعض لوگ تو مولا کا معنی دوست کر کے بس سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. اگر مولا کا معنی دوست کرنا ہے تو کیا مصطفیٰ ہمارے دوست ہیں؟
یہ آقا صحابہ کرام کے دوست تھے، تو آقا نے تو پہلے شرط لگائی ہے من کنت مولا، جیسا مولا مجھے مانتے ہو ویسا علی کو مانو۔ اگر مجھے دوست مانتے ہو پھر علی کو بھی دوست مانو، اگر مجھے آقا مانتے ہو علی کو بھی آقا مانو۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری۔ آقا نے تو شرط لگائی، آقا کو پتا تھا مولا کا معنی دوست کر کے جب سائیڈ پہ ہو جائیں گے، تو میں من کنت مولا، پہلے دیکھو میں کون ہوں تمہارا۔ کیا کہنے، من کنتو کدھر کریں گے؟ جو من کنتو میں مولا ہے وہی علی مولا ہے۔ مولا ہے۔ آقا نے شرط لگائی ہے اور یہ بھی بتا دیا اے علی تجھے ہر کوئی مولا مانے گا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں مانے گا، کیا کہنے۔ آقا نے یہ تھوڑی فرمایا اے علی تو سب کا مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے مولا علی کو سب کا مولا کہا تھوڑی ہے۔ آقا فرماتے ہیں من کنت مولا، اے علی جس کا میں مولا، جس کا میں مولا۔ تو جو مولا علی کو مولا مانتا ہے وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مولا کیا مانتا کہنے۔ ہے۔ جو مصطفیٰ کو مولا نہیں مانتا اس نے مولا علی کو مولا کہاں سے ماننا ہے؟ آقا نے تو شرط رکھی ہے، من شرطیہ ہے۔ اب میرے آقا نے یہ آیت بھی پڑھ دی، ساتھ اعلان یہ بھی کر دیا مولا ہونے کا۔ اب یہاں جو مولا ہے لفظ ولی آیا ہے، اب اس کا قرآن میں ولایت کا معنی ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ہے کیا جو اللہ آقا اعلان کر رہے ہیں، یہ آیت پڑھ کر اعلان کر رہے ہیں والی یلی ولایت فہو مولا۔ اب جو ولی ہے پھر وہاں اس میں فعل مولا وہ اسی معنی میں ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، 2 سے 5 منٹ لگیں گے لیکن ابھی ہم سارے اس مولا کے معنی تک یوں پہنچ جائیں گے۔ مفسرین نے ایک طریقہ بتایا، اگر ایک لفظ کے معنی زیادہ ہونا اور معنی متعین کرنا مشکل ہو رہا ہو تو پھر ایسا کرو اس آیت کا شان نزول دیکھو، شان نزول میں کوئی نہ کوئی بات مل جائے گی جو تمہیں اس کے معنی تک پہنچا دے گی۔ شان نزول تو میں نے بتا دیا، چونکہ لفظ ایک کو معنی اس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ ولی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی زیادہ ہیں، عربی زبان میں کم سے کم اس کے 6 معنی ہیں، ولی کے 6 معنی۔ اب وہ 6 میں سے یہاں کون سا کرنا ہے، کسی اور جگہ پہ کون سا کرنا ہے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ آیت کا سیاق و سباق فیصلہ کرے گا، پس منظر فیصلہ کرے گا، پیش منظر فیصلہ کرے گا۔ سیاق و سباق سے ہٹ کے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، نہیں تو پھر ہر بندہ اپنی مرضی کا معنی کرتا پھرے گا۔ آئیے ہر کوئی اپنی مرضی کا کرتا ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ رب کی مرضی یہاں پہ کیا ہے۔ دیکھیں رب کی کس بات کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ ولی کے 6 معنی ہیں، میں جلدی سے عرض کر دوں۔ جیسے عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے، یہ اردو پنجابی سریکی کی خصوصیت نہیں ہے۔ ہماری زبان میں ایک لفظ معنی بھی ایک ہے۔ اب یہ ٹیبل ہے نا، اس کو ٹیبل ہی کہیں گے، کرسی ہے کرسی ہی کہیں گے، یا مائک ہے جیسے مائک ہی کہیں گے، کوئی اور لفظ نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن عربی زبان میں ایک لفظ ہوتے معنی اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے صلاۃ، صلاۃ کا تو سب کو پتا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، تو صلاۃ کا مطلب نماز ہے۔ لیکن اگر قرآن کو دیکھیں تو صلاۃ کا مطلب صرف نماز نہیں ہے۔ جب اللہ نے مصطفیٰ کے درود کی بات کی نا، وہاں پھر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون یہ سواد کے ساتھ ہے، اللہ اس کے سارے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں صلاۃ کا معنی ہم نماز کریں گے؟ کبھی نہیں، نماز تو صرف اللہ کی ہے، لفظ تو وہی ہے، معنی کیا ہے؟ یہاں معنی نماز نہیں ہے، یہاں معنی درود ہے۔ تو لفظ ایک ہے، معنی میں اس کے ایک سے زیادہ ہو گئے نا، 2 مشہور معنی نماز اور درود۔ اللہ کی نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، مصطفیٰ کے درود کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ اگر اس کے عربی لغت میں معنی دیکھیں تو 50 معنی اس کے کم از کم بنتے ہیں صلاۃ کے۔ اب اسی طرح ایک اور لفظ عربی زبان میں جس کے معنی زیادہ ہے، ایک لفظ آپ نے سنا ہوا ہے رجس، سنا ہے نا رجس، اس کے معنی بھی زیادہ ہے۔ تو یہ بھی آپ کو بتا دوں، اللہ نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں فرمایا انما یرید اللہ
लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। आए अहले बैत, अल्लाह ने ये फैसला कर लिया, अल्लाह हर तरह के रिज्स को तुमसे पाक नहीं है, दूर रखेगा। वाह 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 वाह, ये इज़हाब रिज्स की बात है। दूर रखेगा। क्या कह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, या अली। लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, हाय हाय हाय, अल्लाह रिज्स को तुमसे दूर रखेगा, वाह, दूर करेगा भी नहीं। रखेगा। अल्लाह और दूर करते उसको हैं जो पहले करीब हो। हाय 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 हाय, अगर दूर करना माना करेंगे तो फिर तो लगेगा पहले रिज्स पास था, अल्लाह 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 अल्लाह, पास था तो करीब। मैं कहूँगा माइक मुझसे दूर करो, करीब होगा तो दूर करेंगे। हाय हाय हाय, फिर टेबल को मुझसे दूर करो, करीब होगा तो दूर करेंगे। अल्लाह दूर करने की बात भी नहीं कर रहा, अल्लाह तो दूर रखने की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शान अज़मत अहले बैत। तमाम दोस्त थोड़े थोड़े कद शरीफ गिने आसो, पीछे अवाम परेशान है। सुभान अल्लाह, क्या कहने के बाद। अच्छा, आप भी थोड़ी हरकत करते रहें, आपके पीछे बंदे कभी परेशान इधर है, कभी देखना उधर। चाहते हैं। ठीक है, हाँ, आप चलो इधर भी आ जाएं, उधर भी आ जाएं, सुभान। हिलते भी रहे ना, जरा मजमा भी दिखाएं पीछे जरा। आप एक ही जगह पे ना रखें अपने मोबाइल पे जी ठीक है, हर हरकत में बरकत होती है जी। अब देखो कितने दोस्त नए चेहरे सामने आ गए। सुभान, ठीक है, हाँ, तो आप घूमते फिरते रहें, कभी इधर आके इनकी भी बनाए, इधर खड़े होके सुभान अल्लाह, एंगल इधर से व्यू ले लेना, इधर पीछे इधर खड़े होके बनाए कि मैं भी आऊँगा, सारे आ जाएंगे। सुभान आप घूमते रहिए, वीडियो बनाने का तरीका हो तो मैंने कहा जरा बच्चे एक ही जगह पे, वो भी थक जाएगा खड़े खड़े। ठीक है, अब आइए, अल्लाह कहता है लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। वाह, अल्लाह ने फैसला किया है, फैसला। फैसला, मैंने ये नहीं कहा अल्लाह ने इरादा किया। फैसला किया है। क्या लफ्जों पे गौर करेंगे तो बात की समझ आएगी। क्या अल्फाज हैं। लफ्जों में ही, आयत के लफ्जों में सारा मसला हल हो जाता है। वाह, मसला ये है कि आयतों को सही तरीके से पढ़ें तो। अल्लाह कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह, लफ्ज तो अरादा युरीदो, इरादा से युरीदो है, लेकिन मैंने इरादा का माना फैसला किया। अल्लाह ने इरादा कर लिया नहीं, मैंने कहा अल्लाह ने फैसला कर लिया। क्यों? कि इरादे बंदों के होते हैं, हाय 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 हाय, कभी इरादा हो जाता है पूरा, कभी नहीं होता। क्या कहने। आप इरादा करते मैं सुबह लाहौर जाऊंगा, लेकिन मसला बन गया, नहीं जा सके, हाय, इरादा पूरा नहीं हुआ ना। लेकिन जब अल्लाह इरादा कर ले, वाह, वो इरादा क्या होता है अभी कुरान से बता दे। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन। जब वो इरादा करता है वो कहता है कुन, बस कुन, वो कहता है हो जा। हो जा बस, जब हो जा तो फिर क्या कुछ रोक सकता है? नहीं। फायकुन, वो हो जाता है। यानी कि अल्लाह का इरादा, अल्लाह का फैसला है। तो फैसला अल्लाह का है। क्या फैसला अल्लाह का है? मैं रिज्स को अहले बैत से दूर रखूंगा। जब मैं रिज्स के माने बताने थे इसलिए इधर ले आया, फिर आयत विलायत पे वापस जाना है, समझ के वापस जाएंगे ताकि जब पहुंचे विलायत की वाली आयत पे फिर सारी बात समझे बैठे। रिज्स के भी मैंने कहा ज्यादा माने हैं, जैसे सलात के ज्यादा माने, रिज्स के भी ज्यादा माने, विलायत वली के भी ज्यादा माने। रिज्स के मैं आपको चले 10 माने बता देता हूं, ज्यादा हो सकते हैं इससे, लेकिन कम से कम 10 है, और ये 10 कुरान में इस्तेमाल भी हुए। मौजूद आयत ततहीर नहीं है। अगर रिज्स पे बात होती तो मैं कोई 1.5-2 घंटे इसी पे बात कर देता। क्या कहने, क्या कहने। 8-10 मकाम पे लफ्ज रिज्स इस्तेमाल हुआ कुरान पाक के अंदर, कुरान में इस्तेमाल हुआ है। हर जगह पे माना एक नहीं है, जुदा है, जो कि इस लफ्ज के माने ज्यादा है। एक रिज्स का एक माना, अभी अरबी लुगत की कोई भी किताब पढ़ ले, लिसानुल अरब को पढ़े, अल कमूस को पढ़े, आप अल मुफरदात को पढ़े, जो भी असाह तरीन लुगत की किताबें हैं उठा के देखें, हर किताब में ये माने मिल जाएंगे। रिज्स का एक माना है शिर्क, इसका दूसरा माना है कुफ्र, इसका तीसरा माना है नापाकी, इसका चौथा माना है पलीती, इसका 5वां माना है नक्स, इसका 6ठा माना है गुनाह।
सातवां माना है मैल, आठवां माना है शक, इसका नौवां माना है अजाब, इसका 10वां माना है इबलीस और शैतान। शैतान को भी रिज्स कहते हैं। क्या बात है, क्या कहने सही। अब ये कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। अब आयतें वो सारी इन आयतों में, हर आयत में रिज्स एक माने में नहीं आया, मुख्तलिफ मानी में आया है। अब आयत का मतलब, रिज्स का मतलब शिरक भी है, कुफ्र भी है, नापाकी भी है, पलीदी भी है, नक्स भी है, ऐब भी है, मैल भी है, गुनाह भी है, शक भी है, अजाब भी है, इबलीस और शैतान भी है। ये सारे रिज्स के माने हैं। जिसने इनमें से जो भी माना किया वो ठीक है। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खान फादिल बरेली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपने तर्जुमा किया आपने कहा रिज्स से मुराद कुफ्र है। क्या कहने, रिज्स से मुराद हाय हाय हाय, कुफ्र है। माना क्या बनेगा? अहले बैत, अल्लाह ने फैसला किया है अल्लाह रिज्स को तुमसे दूर रखेगा। क्या मतलब? अल्लाह कुफ्र को तुमसे दूर रखेगा। क्या कहने, अच्छा, ये तो एक माना है कुफ्र। क्या कहने, दूसरा माना इसका है शिरक। अगर माना शिरक हो, आयत का मतलब बनेगा अहले बैत, अल्लाह ने फैसला किया है अल्लाह शिरक को तुमसे दूर रखेगा। क्या बात है, अल्लाह शिरक को तुमसे दूर रखेगा। फिर इसका माना अगर ऐब करें, ऐब, अब मसला सारा कुरान हल क्या कर। कहने, क्या कहने, मैं तो बता रहा वाह वाह वाह, रिज्स का माना ऐब भी है। ऐब, अल्लाह कहता है अहले बैत, अल्लाह का फैसला है अल्लाह ऐब को तुमसे दूर रखेगा। जिसको फिर भी ऐब नजर आए, हाय 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 हाय, अल्लाह तो कह रहा है मैं ऐब को दूर रखूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कहने, खोल दे सैया जी, खोल दो। आशा खोल दी है, आज तो खोलना तो सही। हाय हाय ये तो कुरान खोला हुआ है, मैंने क्या खोलना हाय है? हाय हाय, ये तो कुरान खोला हुआ क्या है, कहने, जिसको मसला हो कुरान खोल के पढ़े। क्या बात है। कुरान कह रहा है रिज्सा, अल्लाह कहता है रिज्स को मैंने दूर रखा है। रिज्स का माना ऐब है, नक्स है। अल्लाह कहता है नक्स बाकियों में आ सकता है, अहले बैत मुस्तफा में कभी नहीं आ सकता। या अली है। इंशाल्लाह यह भी सफाई हो जाएगी सारी। हाय हाय, मैं तो सिर्फ कुरान पढ़ के सुना रहा हूँ। वाह वाह, किसी को तकलीफ हो तो अल्लाह से पूछे रिज्स क्यों दूर रखे। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, फैसला अल्लाह का है, जिसे पसंद नहीं है तो अल्लाह उससे पूछेगा। या जो कहता फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिरी तो देनी है, जब हाजिरी होगी रंग बता जाएगा। अल्लाह बता पूछेगा बता ऐब किसके अंदर था, किस में नहीं था, बनाया तूने है बंदूक मैंने बनाया। बनाने वाला कहता है मैंने इनमें ऐब आने नहीं दिया, क्या कहने, क्या कहने, मैंने ऐब को रखा ही दूर है। अब अल्लाह का रिज्स का माना ऐब है, नक्स है। अल्लाह कहता है अहले बैत मैंने फैसला किया है मैं ऐब को तुमसे दूर रखूंगा, नक्स को तुमसे दूर रखूंगा। अगला माना करते हैं, इसका माना मैल भी है। कहने, क्या कहने, इसका माना मैल भी। ये 2 दिन मुंह ना धोए ना कोई मुंह ना लगे। जो कहते ना मुस्तफा हमारे जैसे, अहले बैत हमारे जैसे, 2 दिन मुंह ना धोए मैल चढ़ेगी, कोई मुंह नहीं लगाएगा। अल्लाह कहता है ये अहले बैत मुस्तफा है, मैंने मैल को इनसे रखा ही दूर है। वाह वाह, और जिनके मुंह मैले हो उन्हें भी तो दूर रखा है। क्या कहने, वाह वाह वाह, जब मैल दूर है तो जिनके मुंह मैले हो वो कहां करीब आ सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आप कहेंगे मैल उनके मुंह पे नजर तो नहीं आती, ये मैल ईमान की मैल है, हाय 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 हाय, मोहब्बत अहले बैत है। अल्लाह नहीं है तो मैल है। जाहिर जितना पाक साफ करके बैठे, कपड़े जितने पाक करके बैठे, अगर अंदर मैला है अंदर पाक होता ही अहले बैत के जिक्र से। बेशक बेशक, सुभान। अच्छा, अल्लाह ने मैल को अहले बैत से
हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलते जाएं। दूर रखा है ये मैं बुलवाने की हमारी तरीका नहीं है, लेकिन ये आपको याद रहे। जी, कुछ बातें याद दिलाने के लिए दोहरानी पड़ती हैं। ऐसे ही है। जब उस्ताद सबक देता है ना, कहता है जा दोहरा, क्यों? ताकि तुझे याद हो। तो उस्ताद कहता है दिल में ना पढ़, जोर से पढ़, क्योंकि तुझे याद रहेगा। अब बच्चों को समझ आ गई जो हिफ्ज करते हैं, क्यों कहते हैं जोर से पढ़ो? वो जोर से पढ़ने से याद हो जाता है। ठीक है, जो अंदर ही अंदर पढ़ते रहते हैं फिर वो उनको भूलता भी रहता है, और जब तक मुंह खोलेंगे नहीं उस्ताद को पता कैसे चलेगा सही पढ़ रहा है कि गलत पढ़ रहा है। वो कहे मैं तो बड़ा गौर करके पढ़ता रहा, और जोर से पढ़ता तो उस्ताद के कानों में बात जाती भी सही पढ़ रहा है कि गलत पढ़ रहा है। इसलिए बात ये भी फायदा हो जाता है, बोलने से पता चल जाता है कि अंदर क्या है। जब तक बोलेगा नहीं तो बंदे तो जहरी वजह कदर देख के हैरान हो जाएंगे। दाढ़ी भी बड़ी है, पगड़ी का रंग भी अच्छा है, पगड़ी भी बड़ी है, हाथ में तस्बीह भी है, नमाज पढ़ भी रहा है, पढ़ा भी रहा है। तो अल्लाह कहता है पहले देखो बोलता क्या है। हाय हाय हाय, पता तो बोलने से चलेगा। अल्लाह कहता है बोलता क्या है। नमाजें बाद में देखो, कुरान पढ़ना पढ़ाना बाद में, दाढ़ी का सही सारा बाद में, मदरसे मस्जिद तलबा सदका तो खैरात हर शय रब कहता है बाद में, पहले देखो बोलता क्या है। बोलता क्या है। वाह, अंदर की बात निकालेगा तो पता चलेगा ना अंदर क्या लेके बैठा। क्या कहें। यही तो अल्लाह ने इबलीस से फरमाया था, मा मना का अन तस्जुदा, बता तो सही ना तुझे किस शय ने रोका था सजदा करने से। अल्लाह को पता नहीं था, हाय हाय, अल्लाह को नहीं पता था किस शय ने रोका इबलीस को, पता था ना। अल्लाह को तो पता था, अल्लाह उसी शय के मुताबिक निकाल देता तो लोगों को कैसे पता चलता कि क्यों निकाला गया। अल्लाह ने कहा मुंह खोल, अंदर की बात ज़बान पे ला। जब अंदर की बात ज़बान पे आती है तो वो अकीदा बनता है। वाह, क्या कहने। जब तक बोलेगा नहीं तो अकीदे का पता कैसे चलेगा। अब ये बात समझाने के लिए अर्ज किया। अल्लाह कहता है मैं मैल को अहले बैत से दूर रखूं, नक्स व ऐब को अहले बैत से दूर रखूंगा। अगला माना कर ले, इसका माना है गुनाह। इसका माना है गुनाह। अल्लाह कहता है ऐ अहले बैत, अल्लाह का फैसला है, अल्लाह गुनाह को तुमसे दूर रखेगा। क्या कहने। इसका अगला माना है शक, ऐ अहले बैत, अल्लाह शक को तुमसे दूर रखेगा। हाय, इसका अगला माना है अज़ाब, ऐ अहले बैत, अल्लाह अज़ाब को तुमसे दूर रखेगा। इसका आखिरी माना है शैतान, ऐ अहले बैत, अल्लाह शैतान को तुमसे दूर रखेगा। हाय हाय हाय, नारे हैदरी, क्या कहने। शैतानों में दूर है। हाय हाय हाय, अल्लाह ने दूर रखा है भाई, तुम्हें दूर नहीं है। वाह वाह, क्या कहने। अल्लाह ने रखा है, क्या बात है। अल्लाह ने दूर रखा। अब माना वापस आ जाए, हमने आयत विलायत पे पहुंचना है, ये तो समझाने के लिए बोल रहा था ताकि आप बात को समझें जरा। तो अल्लाह ने बताया ऐ अहले बैत, अल्लाह का फैसला, अल्लाह रिज्क को तुमसे दूर रखेगा। ये सारे माने लुगत के थे, मेरा दिल कह रहा है एक माना कुरान का भी बता। क्या कहने। ये 10 माने अरबी लुगत के थे, ये सारे माने ठीक है। जिसने इन 10 में से जो भी तर्जुमा करते हुए लिख दिया ना ठीक है। अगर किसी ने कहा कुफ्र है तो ठीक है, किसी ने कहा इसमें शिरक है तो ठीक है, किसी ने कहा मैल है तो वो भी ठीक है, किसी ने कहा गुनाह है इसका माना वो भी ठीक है, किसी ने कहा ऐब व नक्स है तो वो भी ठीक है, किसी ने कहा इब्लीस और शैतान वो भी ठीक है। ये सारे माने ठीक है, लेकिन एक माना कुरान का भी याद रख ले। अगर वो एक याद रख लिया ना, ये 10 याद ना रखे। हाँ, कुरान वाला याद रख, ये 10 याद रखने की जरूरत नहीं, ये फकत बताने थे। याद आपने एक रखना है, कुरान का माना याद रख ले। और यकीन करें ये जो कुरान का माना है ना, ये सारे 10 उसके अंदर आ जाते। अभी है भी सबसे आसान, इनसे आसान है भी एक ही। अच्छा, एक याद रखना आसान है ना, 10 याद रखना मुश्किल है। तो अब एक याद रखना है आपने, वो लिखा हुआ कुरान में है। मैं आयत फिर पढ़ता हूं, आपने गौर करना है, वहीं से माना आना है। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, 100% तवज्जो। रब ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत, ऐ अहले बैत, अल्लाह ने फैसला किया है, अल्लाह रिज्क को तुमसे दूर रखेगा। अब रिज्क क्या है?
अल्लाह कहता है चाहे कुफ्र हो चाहे शिर्क हो, चाहे नापाकी हो चाहे पलीदी हो, चाहे नक्स व ऐब हो, चाहे ये मैल व गुनाह हो, चाहे इब्लीस व शैतान हो, अल्लाह कहता है रेड से जो भी हो बस तुमने एक बात ज़हन में रखनी है, मौला क्या, बस देखा करो जो शय भी अहले बैत से दूर है वही रेड से। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, पंज नारे पंचनी सवा लख नारे हैदरी। मजीद करीब थी और थोड़े थोड़े दोस्त भाई होने आते करना करीब थे जिन्हें कुछ खाली पे यार बिल्कुल अपने नाम माशाअल्लाह। कुरान का माना समझ आ गया? क्या कहना अल्लाह ने कहा तुम कितनी लुगत पढ़ोगे, कितने माने याद रख पाओगे, मुझे पता है तुमने याद नहीं रख पाना, हर एक के पास किताबें मुयस्सर नहीं होंगी। अल्लाह कहता है बस एक बात दिल में रख लो, क्या है, बस देखना है अहले बैत से दूर है कि करीब है। क्या कहना अगर अहले बैत से दूर है अल्लाह कहता है वो रिज्स है। क्या कहने दाढ़ी छोटी हो या बड़ी, अल्लाह कहता है रिज्स। पगड़ी का रंग सियाह हो या सफेद हो या सब्ज हो, अगर अहले बैत से दूर है रिज्स है। अल्लाह कह रहा है रिज्स है, मैं तुझे बता रहा हूं। साइज नहीं देखना पगड़ी का या दाढ़ी का, देखना क्या है अहले बैत के दर का मंगता है कि नहीं। क्या बात है, देखना आलिम हो या मुहद्दिस हो, मुसन्निफ हो या मुकर्रिर हो, लाखों हजारों तलबा का उस्ताद हो, कुछ भी हो, इब्लीस तो सारे मलाइका का उस्ताद था। क्या कहने कहते इतने तलबा का उस्ताद है, ये कैसे रिज्स हो सकता है? ये कैसे तो अल्लाह ने कहा मैंने इब्लीस को बता दिया दूर करके, जो मुअल्लिम में मलाइका है उसको दफे कर दिया है। तो हजारों का हो या लाखों का उस्ताद बना फिरा हो, या किताबें चंद लिख के बैठा हो, या मदरसे बनाए हुए हो, या तालबा की तादाद में फखर हो, अल्लाह कहता है रिज्स का ताल्लुक न लाइब्रेरी के सईद के साथ है, न किताबें लिखने के सईद के साथ है, न दाढ़ी के सईद के साथ है, न पगड़ी के रंग के साथ है, न हाथ में तस्बीह के साथ है, न नमाज पढ़ने पढ़ाने के साथ है। रिज्स का ताल्लुक इनसे नहीं है कि जो नमाज पढ़ता हो रिज्स नहीं होगा, तो है नहीं। कुरान पढ़ता हो रिज्स नहीं होगा, तो है नहीं। कौन होगा? अल्लाह कहता है जो अहले बैत से दूर है। क्या कहने जो भी अहले बैत से दूर है वो क्या है, ये अल्लाह कह रहा है। आज मैं यहाँ से अभी चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद आप इस माने को याद रख लें। कभी भी कोई मिले आपसे पूछे रिज्स क्या है, तो आपने ये नहीं कहना कि अरबी लुगत की फलां उठाओ किताब फलां उठाओ, आप सीना चौड़ा करके बोलना जो अहले बैत से दूर है वही रिज्स है। क्या कहने अच्छा सलामत रहो। दूर है क्यों? अल्लाह ने दूर रखा है। जी आप कहेंगे भाई वो किताबें में पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़े, जब तक अहले बैत से दूर है रिज्स है। जब तक वाह आगे बढ़ते हैं जरा, ये तो रिज्स के माने बताने से थोड़ी सी वजाहत करनी पड़ी मुझे। अब उस आयत विलायत पे फिर आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, अब मौला अली को अल्लाह ने वली कहा और मौला कहा। ये मौला किस माने में है? रिज्स के माने तो आपने समझ लिया। अब मौला किस माने के अंदर है? ये वहां पे इन्नमा वलियुकुमुल्लाह में वली किस माने में? अब इसके 6 माने हैं। किसने माने वली के? अब मेरी तरफ तवज्जो करें, इसको आप संभाल के बैठे बच्चे को, तवज्जो मुंतशिर ना हो। वली का एक माना है करीबी, एक माना है वारिस, वली का एक माना है महबूब, वली का चौथा माना है दोस्त, वली का 5वां माना है हाकिम, वली का 6ठा माना है मददगार, जिसे फारसी में मुश्किल कुशा भी कहा जाता है। क्या कहने कितने माने हो गए वली के? 6 के 6 कुरान में इस्तेमाल हुए। लफ्ज़ वली हर जगह पे एक माने में नहीं है। अच्छा, एक माना इस्तेमाल होता है करीबी, और लफ्ज़ बोलते हैं वली अकरब,
یہ بولتے ہیں جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے نا تو جنازہ امام صاحب جب پڑھانے لگتے ہیں تو اکثر وہ پوچھتے ہیں پبلک سے کہ فوت ہونے والے کا ولی کون ہے. یہاں بھی پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ پوچھتے ہیں نا. تو کیوں پوچھا جا رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کا قریبی کون ہے، کیونکہ حق اس کا ہے. اب وہ اجازت لیتا ہے، اجازت ہو تو میں پڑھا دوں. ٹھیک ہے، یہ قریبی. ولی کا معنی ہے قریبی. دوسرا اس کا معنی ہے وارث. جب کسی بچی کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو نکاح خان نکاح نہیں پڑھاتا جب تک پوچھ رہا لے لڑکی کا ولی کون ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا پیر کون ہے، کہتے اس کا وارث کون ہے. کیا کہنے. یہ لفظ آپ اپنے علاقے میں استعمال کرتے ہیں مگر ہم توجہ نہیں کرتے. اب دیکھیں دو معنی ہو گئے، قریبی اور وارث. ولی کا معنی دوست بھی ہے. من ولیشم ولا نصیر جب قرآن ہے تو وہاں معنی دوست معنی نہ کہ دوست نہ کوئی مددگار ہے. اب ولی کا چوتھا معنی ہے حاکم. حاکم وقت کو بھی ولی کہتے ہیں. کیسے؟ آج اگر میں آپ سے پوچھوں سعودی عرب کا ولی عہد کون ہے؟ ولی عہد سنتے ہو کہ نہیں؟ تو ولی کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ حاکم. عہد کا معنی ہے وقت. اس وقت کا حاکم کون ہے؟ ولی کا معنی حاکم آ گیا. ولی کا معنی قریبی بھی، وارث بھی، دوست بھی. اب پانچواں معنی ہے ولی کا مشکل کشا. مشکل. چھٹا معنی ہے محبوب، جس سے پیار ہو. اب یہ 6 معنی آپ نے سن لیے. اب آپ نے غور کرنا اس آیت پر. اب یہاں مولا علی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اللہ نے علی کو ولی کہا؟ اب معنی متعین ابھی آپ ایسے معنی آپ خود متعین کر لیں گے. کیا یہاں کوئی وراثت کی بات ہو رہی تھی؟ اللہ کہتا ہے علی وارث ہے ایمان والوں کا. کیا یہاں قرب کی بات ہو رہی تھی؟ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کے علی قریب ہے. یا کوئی حاکمیت کی بات ہو رہی تھی؟ نہیں علی تمہارا حاکم ہے. نہیں، نہ حاکمیت کی بات ہو رہی تھی، نہ قرب کی، نہ وراثت کی، نہ دوستی کی، نہ حاکمیت کی. بات کیا تھی؟ ایک فقیر آیا کھڑا تھا، مانگ رہا تھا، مشکل میں تھا، حاجت مند تھا. علی نے اس کی مشکل دور کر دی، حاجت روائی کر دی، مدد کر دی. اب یہاں ولی کا معنی باقی 5 نہیں کیے جا سکتے. ایک ہی معنی ہو سکتا ہے جو واقعے میں ہوا ہے. وہ کیا تھا؟ ایک بندہ مشکل میں تھا، علی نے مشکل دور کر دی. پریشان تھا، پریشانی دور کر دی. بھوکا تھا، بھوک مٹا دی. حاجت مند تھا، حاجت روائی کر دی. اب یہاں ولی کا معنی کوئی اور نہیں، ایک ہی ہے. اللہ کہتا ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ، تم سب کا مشکل کشا اللہ ہے. وَيَقُولُهُ، اس کا رسول ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. یہ جو حالت نماز میں زکات دے رہا ہے علی، یہ مومنوں کا اللہ رسول کے بعد پہلا مشکل کشا. کیا کہنے. آیت تو یہ کہہ رہی ہے. سلامت. تو یہاں تو وہی بات ہے نا جو واقعے میں ہوئی ہے. اب کوئی بندہ اپنی مرضی سے کہے نہیں یہ معنی نہیں ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے تیرا مرضی کا معنی، ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. جب تک آیت کے شان نزول اور حدیث رسول کی طرف نہیں بڑھیں گے تو آیت کا مطلب سمجھ نہیں سکتے آپ. اب جب یہ بات قرآن سے واضح ہو گئی کہ علی مولا ہے اور علی ولی ہے تو ولی کا، اب میں ولی نہیں بولوں گا، اب میں ولی کا معنی کروں گا. اب یہ بات اس وقت کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے مشکل پیش نہیں ہے جن کے سامنے یہ واقعہ پیش ہے. انہیں پتا تھا دوران نماز علی نے کیا کہا. اب یہاں پہ بعض لوگ کہیں گے یہ تو زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے اور مولا علی نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ دی ہی نہیں. 2.5% والی بھئی 2.5% جو پیسے سال کے بعد دینے پڑتے ہیں نا وہ مولا علی نے زندگی میں کبھی دی ہی نہیں. جو لکیر کے فقیر ہوں گے وہ اس بات کو سن کے کہیں گے جی یہ کیسی بات کر دی ہے. تو میں نے تو 10 حوالے دیے حدیث کی کتاب کے. آیت مولا علی کی شان میں اتری ہے اور انہیں اللہ کہہ رہا ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. تو اب ڈھوٹ سوچنا جو پنجاب میں پیدا ہوا، پاکستان میں پیدا ہوا، جب سے آنکھ کھولی اس کو تو زکوٰۃ کا ایک ہی معنی پتہ ہے 2.5% پیسے دینا. یہی ہے نا، اجمی بندے ہیں، یہ پریشانی ہے ہماری. وہ زکوٰۃ کا ایک ہی معنی ہے نا ذہن میں. وہ کہتے ہیں زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں، ایک ہی بات ہوگی
वो 2.5% जो पैसे बन